It's good to be with India today. Praise God, praise God. ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో భారతదేశ ప్రజలతో ఉండడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. We are in Ephesians chapter 3. మనమందరము మన తరగతిలోనికి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలోకి వచ్చి ఉన్నాము. And we're supposed to be starting verse 16, but let's back up and make sure that we understand what we're talking about. యాక్చువల్గా ఈరోజు 16వ వచనం నుంచి మనం ప్రారంభం అవ్వాలి. కాకపోతే ఇంకా ముందు వచనాలను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటూ ఉన్నాను. Verse 14, he says this, for this reason I bow my knee before the Father. ఇక్కడ 14వ వచనములో చూస్తున్నట్లయితే ఈ హేతువు చేత పరలోకమందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలవబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట మోకాళ్ళును. So he's starting a prayer. He's praying for these people in Ephesus. And in verse 14 and 15, he's starting the prayer. But verse 16 is where we get into the essence of his prayer. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 14వ వచనాన్ని 15వ వచనము ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఎఫెసీ ప్రజల కోసము చేసిన ప్రార్థన ఒకటి ఇక్కడ మనకి కనపరచబడతా ఉన్నది. Okay, so let's look at verse 16. It says he's praying to God the Father. He says that he, or God the Father, would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man. మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తిని కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగాను క్రీస్తు మీ హృదయములో మీ విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగాను. That he would grant you according to that you would be strengthened with power through his spirit in the inner man. ఎందుకోసమంటే అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడిన వారిగా ఉండాలి అని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నది. Now this is a very important verse because there's something I'm going to show you. ఎందుకోసం ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనముగా నేను మీ మధ్యలో ఉంచాలనుకుంటూ ఉన్నాను. There's a strengthening of the inner man that the Holy Spirit can do. అంతరంగ పురుషుడను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలా బలపరుస్తాడు అనే విషయాన్ని మనము జాగ్రత్తగా గమనించాలి. Now, I want you to go to the book of 1 Corinthians, chapter 14. దయచేసి కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయములోనికి మనం వచ్చినట్లయితే 14:4. We're going to be talking about speaking in tongues. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే భాషలతో మాట్లాడుట అనే విషయమును గురించి నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. When you receive the baptism of the Holy Spirit, you receive an evidence of that baptism, and that is to speak in other tongues. మనము గాని పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజమును నేను పొందుకున్నాను అనడానికి గల గుర్తింపు ఏంటో తెలుసా అని చెప్పినట్లయితే భాషలు మాట్లాడుతూ ఉంటాము. Why am I speaking in tongues, teaching you out of Ephesians? Because they're connected. నేను ఎందుకోసము ఎఫెసీ సంఘానికి లేక మీకు నేను ఎందుకు ఈ యొక్క ఆ రీతిగా కలిగి ఉండాలి. I want you to look at verse 4. 4వ వచనాన్ని ఒకసారి Jaya, there's a crackling on your microphone or something. I don't know if it's a loose connection or what it is. It's like it's. Now is okay, Pastor? Not now. Yeah. Well, no, yes. it's got a little bit of a crackling to it.
It might be the connection. I'm not sure. Yes, yes. Let them check it. It's okay, Pastor, right now? I think so. Yeah, I think so. Yes, sir. Yes, yes. Yeah, that's better. That's better. All right, look at Yes. verse 4. 1 Corinthians దయచేసి 15, verse 4. Look at that. 14వ అధ్యాయము కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదువుదామండి. All right. Now in Ephesians, look at what it says in Ephesians. He says to be strengthened with power through his spirit in your inner man. So మన there's ఎపేసులకు రాసిన పత్రికలో మనం చదువుకున్న రీతిగా మన అంతరంగపు పురుషుడు బలపరచబడాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలపరచబడాలి అని రాయబడి ఉన్నది. And it says here in Corinthians, he says, as you speak in tongues, you are edifying your spirit. ఇక్కడ 4వ వచనంలో చూసినట్లయితే భాషతో మాట్లాడేవాడు తనకే క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేసుకొనును. You're edifying yourself when you speak in tongues. ఎప్పుడైతే నువ్వు భాషలతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తావో నీకు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేసుకొనును. The Holy Spirit is, as you are praying with the Holy Spirit, he is bringing a strengthening to your inner man. ఎందుకోసమంటే పరిశుద్ధాత్మ చేతను భాషల చేతను నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటావో నీ అంతరంగ పురుషుడు ఆత్మ చేత బలపరచబడేవారిగా ఉంటాడు. It is so important that you speak in tongues. అందుకే నేనేమంటానంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భాషలతో మాట్లాడడం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. For me personally, I think that the life that Christ has got for us to live cannot be lived unless you're speaking in tongues. ఎందుకోసం అంటే నేను భాషలు మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి భాషల యందు నేను నడుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నా అంతరంగం నేను బలపరచబడుతూ ఉన్నాను, లేకపోతే నేను ఏమాత్రం ముందుకు రాలేను. You have to be strong in this inner man, strong in God, in that inner man. మన అంతరంగపు పురుషుడను మనం బలపరచబడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరి నోటిన భాషలు అనేది రావాలి. And Paul knows that it's very important that they are strong on the inner man. ఎందుకోసమంటే పౌలుకు తెలుసండి, ఎందుకోసమంటే అంతరంగమందు ఎలా బలపరచబడాలి అనే విషయాన్ని పౌలుకు తెలుసు. Let's go back to the book of Ephesians, chapter 3 again. దయచేసి మరొక పర్యాయం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలోనికి వద్దామండి. Ephesians chapter 3:16. The first thing that Paul prays is that they be strengthened in their inner man. పౌలు మహాశయుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలోని మీ అంతరంగపు పురుషుడు బలపరచబడాలి అంటే. No, guys, I can tell a difference between the man that is preaching or ministering out of his own strength and a man that's preaching and teaching out of the power of the Holy Spirit. It's called the anointing. ఒకవేళ నేను 2 విషయాల కోసం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, దానివల్ల మీరే కన్ఫ్యూజన్ ఏం పడొద్దు. ఏంటంటే అంతరంగమందు మన హృదయములో మనం బలపరచబడాలి అంటే ప్రార్థన అనుభవము ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉంచి ఉన్నది. We need to be strong so that we don't give way to the things of the spirit or of the flesh. The flesh has got desires and it's got wants, and you have to have a strong inner man to be able to resist those temptations. మన శరీరేచ్ఛల నుండి మనము కాపాడబడాలి అంటే, మన శరీరేచ్ఛల నుంచి మనము బయటకు రావాలి అంటే, మన శరీరాన్ని మనం కాపాడుకున్న వారిగా ఉండాలి అంటే మనలో మాత్రము అంతరంగ పురుషుడు బలముగా ఉండాలని ప్రభు పేరట తెలియజేస్తున్నాను. You've got to have that strong inner man to be able to walk according to what Christ is wanting you to walk in these
predestined life that he's got you to live. మనం చూస్తున్నట్లయితే గమనించండి, క్రీస్తును అనుసరించి మనం నడుచుకోవాలి అని మనం అనుకున్నట్లయితే మనము తప్పకుండా అంతరంగ పురుషుడు ఆత్మ చేత బలపరచబడేవాడిగా ఉండాలి. Okay, it's so important to speak in tongues. కాబట్టి భాషలు మాట్లాడడం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. Actually, let's go back to the book of Acts. అపోస్తుల కార్యముల్లోనికి ఒకసారి వద్దామండి. The book of Acts, chapter 2. అపోస్తుల దయచేసి మ్యూట్ లో పెట్టండి ఫోన్. ఎవరో మ్యూట్ లో పెట్టలేదని మ్యూట్ లో పెట్టండి ఫోను. Let me mute some people. కేశరత్నం గారు ఫోన్ మ్యూట్ లో పెట్టండి. ఓకే ఓకే ఓకే. Yes, Pastor. All right, Acts chapter 2. Acts chapter 2, this is a story of the 120 receiving the baptism of the Holy Spirit in the upper room. ఇక్కడ మన అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మేడగది మీద 120 మంది కూడుకున్న ఒక సంఘటన మనం చూస్తాము. 120 మంది పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి ఉన్నారు అని. The first time that the Holy Spirit has come to the earth, these 120 receive him, and they are now leaving the upper room and they start to walk the streets of Jerusalem. ఎందుకోసం అంటే మొదటిసారిగా ఆ పరలోకము నుంచి ఆ మేడగది మీదకు దేవుని ఆత్మ దింపబడి ఉంటూ ఉన్నది. And they're speaking in tongues, and they're walking and they're glorifying God, speaking in tongues. ఎందుకోసం అంటే వారు పరుగులు తీసుకుంటూ భాషలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటూ ఉన్నారు అక్కడ. And the people of Jerusalem, the Jews, are there listening to them speak in tongues, and some of them recognizing, hey, they're speaking my language. ఎందుకోసం అంటే అక్కడున్నటువంటి యెరూషలేములో యూదులందరూ కూడా వారు భాషలు మాట్లాడడం అనేది వారు గుర్తించగలిగి ఉన్నారు అక్కడ. I understand what they're saying. They're praising God, but it's a language that they don't know. ఎందుకోసం అంటే వారందరూ కూడా అబ్బో భాషల చేత దేవుని నామాన్ని హెచ్చిస్తున్నారు, కానీ ఏ భాష మాట్లాడుతున్నారో మాకు తెలియడం లేదంటూ ఉన్నారు. But they think by the way that they're acting that they're a bunch of drunks. They think that they've been drinking new wine. ఎందుకోసం అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే వారు ఏమైనా మత్తు పానీయాలైనా స్వీకరించి ఉన్నారంటారా, లేక తాగిన మత్తులో వారు ఆ రీతిగా మాట్లాడుతున్నారా అనుకుంటూ ఉన్నారు. So verse 14 says that Peter stood up and he started to preach to the Jews about what this that they're seeing is. వారు మాట్లాడుకునే ప్రతి మాటకు సమాధానముగాను పేతురు మహాశయుడు నిలబడి అక్కడ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించి ఉన్నాడు. And he tells them this is what was prophesied by Joel the prophet. This is the promise of the Father. This is the outpouring of the Holy Spirit. ఎందుకోసం అంటే యోవేలు గ్రంథములో ప్రవచన ప్రకారముగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ రీతిగా ప్రజల వైపుకు రాబోతూ ఉంటాడనే ప్రవచనము నెరవేర్పు అనేది అక్కడ తెలుసు కనబడుతూ ఉన్నది. And he continues to preach and he starts to direct his message to the Jews. He says, you crucified the Messiah. ఎందుకోసం అంటే అక్కడ మనమందరము కలిసి మెస్సియను మనమే సిలువ వేసి ఉన్నాము అనే విషయాన్ని గ్రహించుకున్నారు అక్కడ. And as he was preaching, the people started to feel the impact of what the Holy Spirit was doing, and they had a question, Peter, what should we do? అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా పేతురు మేమేమి చేయాలి అని చాలా రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు వారిని అడిగినట్లుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నది. Look at verse 37. దయచేసి 2వ అధ్యాయం 37వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుదామండి. Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and to the rest of the apostles, brethren, what should we do? వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచ్చుకొని సహోదరులారా మేమేమి చేతుమని పేతురును అడగమని అపోస్తులను అడగగా. And in the next verse is very important. Underline this verse in your Bible. Verse 38. దయచేసి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుంచి ఈ వచనాన్ని
మీ పెన్నుతో అండర్లైన్ చేయండి. There's a package. Say package. ఒక మనం చూసినట్లయితే మన ఇంతగా ప్యాకేజ్ కట్టుకుంటూ ఉంటాం కదండి దేన్నైనా. This package includes 3 things. ఎందుకోసం అంటే ఆ యొక్క ప్యాకేజ్ను దాన్ని కట్టడానికి 3 రకాలైనటువంటి విధానాలు వాడతారంటండి. If you lack one of them, you do not have the full package. ఎందుకోసం అంటే ఒకవేళ పెద్దది అయ్యింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమాత్రం కూడా మనం ప్యాకింగ్ చేయలేమండి అక్కడ. Or you're not complete compared to what he wants you to have. ఎందుకోసం మనం కలిగి ఉన్నది మొత్తం అంతా ప్యాక్ చేయాలంటే అది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని అయి ఉన్నది. The first thing he mentions is you must repent. అది మొట్టమొదటిది ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ చెయ్యాలి అంటే ఏం చేయాలి? మొట్టమొదటిది నువ్వు మారు మనసు పొందాలి. You have lived your life contrary to what God wants for you. You must repent of living that rebellion. ఎందుకోసం అంటే మనము మన దేవుని కొరకు నివసించాలంటే దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉండేవారిగా ఉండాలి. Number 2, look at it. Here it is. You must be, each one of you, baptized in the name of Jesus. రెండవది మొత్తము మనము ప్యాకింగ్ చేయబడాలి అంటే ప్రభులో ఒకటి మారు మనసు పొందాలి, రెండవది బాప్టిజం తీసుకోవాలి. For the forgiveness of your sins. పాప క్షమాపణ పొందుకున్న వారిగా ఉండాలి. Water baptism in the name of Jesus is the forgiveness, the cleansing of your sins. ఎందుకోసం అంటే నీటి చేత బాప్టిజమును తీసుకునడము అంటే ఏంటో తెలుసా? మన పాపములు అన్నీ కూడా ప్రభువు ద్వారాగా కడగబడుట అని అర్థం అండి. And the third thing, it says, and you will receive the promise of the Father. తర్వాత ఏంటంటే తండ్రి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని వరమును పొందుకున్న వారిగా ఉండాలి. Which we just discovered is the baptism of the Holy Spirit. ఎందుకోసం అంటే మనము పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారిగా ఉన్నాము కాబట్టి. And the evidence of that baptism is speaking in tongues. ఎప్పుడైతే మనము బాప్టిజం పొందుకుని ఉంటామో అప్పుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజం పొందుకున్నప్పుడు భాషలు మాట్లాడితే ఇతడు ఆత్మ బాప్టిజం పొందుకున్నాడని గుర్తించగలుగుతారు. So I ask you today, my brethren in India, I ask you today, are all 3 evident in your life? నా ప్రియ భారతదేశపు సహోదరులారా, మీ జీవితంలో ఈ 3 లక్షణాలను మీరు కలిగి ఉన్నారా? Have you repented of an old lifestyle that is no longer yours? నీ జీవితంలో మారు మనసు పొందావా? అంటే పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి క్రీస్తు జీవితంలోకి నువ్వు వచ్చావా? Have you confessed to God that you were wrong and that today you're changed? ఎందుకోసం అంటే ఒకవేళ ఇంకా నీలో పరిపూర్ణమైనటువంటి మారు మనసు లేకపోతే ఇప్పుడే మీరు ఎలాగైనా గానీ మారు మనసు పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి. If you have, then the next step is to be water baptized. ఆ మారు మనసు పొందిన వెంటనే నువ్వేం చేయాలి తెలుసా? నీటి చేత బాప్టిజంను తీసుకున్న వాడిగా ఉండాలి. Water baptism is a choice. You must decide to be water baptized. ఎందుకోసం అంటే బాప్టిజం అనేది నీకు దేవుడిచ్చిన అవకాశము, తప్పగా నువ్వు దాన్ని తీసుకున్న వారిగా ఉండాలి. Water baptism is to die to yourself, to be identified with Christ in his death. నీటి బాప్టిజము దేనికి గుర్తు అంటే నువ్వు క్రీస్తులో మరణించావు అనడానికి అది గుర్తుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. Today I die to my self-ambitions, my dreams, what I want. This dies today. నేను నీటిలో ఎలా ముంచడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? నా యొక్క ప్రతి వాటిని అన్నిటినీ కూడా క్రీస్తులో మేము మరణిస్తూ ఉన్నాను, ఇంకా నావన్నీ విడిచిపెట్టేస్తున్నాను, క్రీస్తులో మరణిస్తున్నాను అనడానికి గుర్తండి. If you have been water baptized as a child or without that understanding, you need to be water baptized again. ఒకవేళ ఎవరైనా కొంతమంది చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే బాప్టిజం తీసేస్తా ఉంటారు, ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో తెలియకుండానా. అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరికైనా తీస్తే మరలా తిరిగి
వారికి చెప్పి బాప్టిజం తీసేవారుగా ఉండాలండి. Because the baptism is a decision. You choose to die. ఎందుకోసమని బాప్టిజం అనేది మనం ఒక తీసుకునే నిర్ణయము, నేను క్రీస్తులో మరణిస్తున్నాను అని చెప్పడం అండి. And then the second part of baptism is we bring you up out of the water. That means a resurrected life. That means a life that is now lived for Christ Jesus. ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తులో మరణిస్తాం, తిరిగి లేచేటప్పుడు క్రీస్తులోనే లేస్తూ ఉన్నాను, క్రీస్తులో నేను జీవిస్తున్నాను, క్రీస్తులో మరలా నేను జీవాన్ని పొందుకున్నాను అనడానికి అది ఉద్దేశమై ఉన్నది. Before water baptism, you lived for yourself. You lived to make yourself happy. ఒకవేళ బాప్టిజమునకు ముందు నీకు నువ్వుగానే సంతోషపరుచుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండొచ్చు. But after water baptism, you no longer do that. You live for Christ. ఎందుకోసం ఎప్పుడైతే బాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత నా గురించి నేను బ్రతకకూడదు, నేను క్రీస్తు కొరకు బ్రతికేవాడిగా ఉండాలన్నట్టుగా మనం బ్రతకాలి. That's a decision that you make. అలాంటి నిర్ణయాన్ని చేతనే తీసుకునే నువ్వు బాప్టిజం తీసుకున్న వ్యక్తిగా ఉండాలి. But now you're going to need the power to be able to fulfill that life for Christ. ఎందుకోసం అంటే మనము క్రీస్తు మార్గము గుండా నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు నడిచే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి. You're going to have that inner man strong. ఎందుకోసం అంటే మనము అంతరంగ పురుషుడును ప్రభువులో బలపరుచుకున్న వారిగా ఉండాలి. To overcome sin, to overcome those fleshly desires. ఎందుకోసం అంటే మనమందరము కూడా ఆ శారీరకమైనటువంటి వాటి విషయాలలోని జయించాలి అంటే అంతరంగములో మనం బలంగా ఉండాలి. That's exactly why the Holy Spirit comes upon you in the baptism of the Holy Spirit to strengthen your inner man. నీవు పరిశుద్ధాత్మ చేత బాప్టిజము తీసుకున్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండినట్లయితే నీ అంతరంగపు పురుషుడు బలపరచబడతాడో, శరీరేచ్ఛలను మనం గెలవగలుగుతూ ఉంటాము. Only then will you have the power to overcome. ఎందుకోసమని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా మాత్రమే మనము దేనినైనా జయించగలుగుతూ ఉంటాము. If you have not the baptism of the Holy Spirit, you will be a Christian that is always falling into temptation and falling into sin. ఎందుకోసం అంటే ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మ బలము శక్తి మనలో లేకపోతే, పొందుకునే అనుభవం మనలో లేకపోతే, అంతరంగ పురుషుడు బలపరచలేకపోతే ఏదో ఒక రకంగా పాపములో పడిపోయిన వారిగా మనం ఉంటాము. It is the power of the Spirit of God in you, working in you, that will give you the ability to overcome. అలాంటి పాపములన్నిటినీ జయించడానికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకి కలిగి ఉంటాము. వాటి నుంచి మనం జయించి బయటికి రాగలుగుతాం. So I ask you today, are you repentant? Yes? You need to be water baptized. నిజంగా నీలో మారు మనసు పొందినటువంటి అనుభవం ఉంటే మరి నీటి బాప్టిజం కూడా నువ్వు తీసుకోవాలి. And if you've been water baptized, you need to be baptized in the Holy Spirit. ఒకవేళ నీలో గాని నీటి బాప్టిజం అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజం అనుభవంలోకి కూడా నువ్వు వెళ్ళాలి. This is the package. This is the package that God wants you to have. ఈ రకమైనటువంటి ప్యాకేజ్ ను మనం కలిగి ఉండాలి. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఒక అవకాశం ఈ ప్యాకేజ్ లో మనం వెళ్ళడానికి. It's the package of the victorious Christian life to where you can live in victory, not in defeat. ఎందుకోసం అంటే తప్పకుండా మనకి విజయాలు పొందుకోవాలంటే మన జీవితాల్లో ఈ మూడు కూడా కలిగి ఉండాలి. So that's why, now going back to the book of Ephesians, that is why Paul is praying this, that your inner man be strengthened. అందుకేనండి పౌలు ఎందుకు నేను తెలియజేస్తానంటే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసుకున్న రీతిగా అంతరంగ పురుషుడు బలపరచబడాలంటే ఏ లక్షణాలు ఉండాలో నేను ఇక్కడ తెలియజేస్తాను. Let's go back to now the Ephesians chapter 3. మరలా ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలోనికి వద్దామండి. All right, before we continue here in verse 17.
Is there any questions about what I just talked about? దయచేసి ఎవరైనా ఏదైనా ప్రశ్న అడుగుతారండి, అడగండి. భాషల గురించి అడగండి ఎవరైనా. Anybody have a question? బాబు ఎవరైనా భాషల గురించి అడగండి. ప్రజలు పాస్టర్ గారు, ఎస్ ఇప్పుడు మనం భాషలో మాట్లాడతాం కదండి, ఆ భాషలో మనకు అర్థం అవ్వు కదా, దాన్ని అప్పుడు భాషలో మాటలు వేరొకరు వెంటనే దాని అర్థం చెప్పకపోతే దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు కదా అనేది నా ఉద్దేశం. పాస్టర్ యశ్రత్నం he asked the question about the speaking in tongues. Speaking in tongues. How we speaking in tongues? For example, if you receive the Holy Spirit, if we speaking in tongues, we are not understanding that language. No. If any other person, if not translate in that language, what is the benefits of speaking in tongues if you're not understanding? All right. Well, Chewy, that was a good question. The camera on. Thank you, Pastor. This is such a mute lo pettandi phone mute lo pettandi. This is such a misunderstood reality that God wants us to have. చాలా మంది కెమెరా ఆఫ్ చేయండి బాబాయ్. ఎందుకోసం అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తా ఉంటున్నారంటే ఈ భాషల గురించి సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా ఉన్నారు. All right. Well, okay. What time did we start? ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ప్రారంభించామండి? I think we're done, aren't we? Pastor? Aren't we done? Didn't we start about 8 o'clock? Yeah, 8 o'clock we started, Pastor. 8. Okay. Well, Chewy, you're going to have to wait until next week. యశ్రత్నం గారు, మీరు అంటే ఒకసారి మీ కెమెరా ఆన్ చేయండి. వెనకతలు చాలా కనిపిస్తున్నారు. ముందుకు వచ్చి మీరు వచ్చే వారం వరకు కూడా మీరు ఒకసారి ఆగాలని కోరుతూ ఉన్నానండి. Okay. Next week I will teach you on the baptism of the Holy Spirit, speaking in tongues. వచ్చే వారము ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజం అంటే ఏంటి, భాషలు ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకమైన క్లాస్ అంగా తీసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను. And I will try to answer all your questions. అప్పుడు నువ్వు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా నేను సమాధానాన్ని తీసుకొస్తాను. And I will try to make the teaching so simple that you will be speaking in tongues. నువ్వు నోటి నుంచి కూడా భాషలు మాట్లాడే రీతిగానే నేను నీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉన్నాను వాక్యాన్ని. అది వచ్చే వారం నీకు నేను తెలియచేస్తాను. But it's going to take me the whole hour. Okay? కాకపోతే ఎందుకోసం అంటే టైం ఆల్రెడీ 30 నిమిషాలు అయిపోయింది, సరిపోదు ఇప్పుడు మొత్తం చెప్పడానికి. అందుకే ఇప్పుడు నేను ఈ మాటను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాను. So it's so important that you are speaking in tongues. I will dedicate that time to answering your questions, removing the doubts so that you can do it. నీ ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలి అంటే ముందు నేను వాటి కొరకు నేను బోధించాలి. అప్పుడే నీకు అర్థమవుతుందని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. So important that you speak in tongues. So important. భాషలు మాట్లాడడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది, చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Amen. So next week we'll do that, and okay, Pastor. It will be a good time. So guys, everybody come back next week because all of you need this teaching. All of you need this teaching. Yeah, మీ అందరికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. అందరూ కూడా వినాలి. ప్రతి ఒక్కరు మిస్ అవ్వద్దు. వచ్చే వారము అందరూ రావాలండి. You know, do you want to walk in the supernatural realm? Well, speaking in tongues is the first step. మనము దేవుని యొక్క అతీతమైనటువంటి ఆత్మచేత నడిపించబడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాషలు మాట్లాడే వారిగా ఉండాలి. It's been good, short. Forgive me for getting on late. Okay, ఇప్పుడు అడిగిన చెప్పలేదేంటి అనేది అనుకోవద్దు. లేట్ గా కూడా వచ్చాను నేను. Okay, Jenny, go ahead.
Yeah, Hello, good morning, good evening. What happened? Jaya called me at 8:30 saying that he couldn't connect. What time did you actually start the class? Yes, actually the pastor came late today. Mommy pastor But have a little bit some but people are with the guests are with pastor. That's why he came late. You are tension, and I called many of them. but what time did the class what time was it supposed to start? 9. But I was thinking 9:30 because last week we was on at 9:30. Oh, wait a minute. It's 9 o'clock our time, Merida time? Yeah. I thought it was Yes, 8:30. Last week it was 8:30, wasn't it? Oh yeah, okay. Indian time is Indian 8 time is the 8. It's supposed to be at 8. Indian time is 8. Yes. 8 o'clock our 8 o'clock time. in the evening 8 for o'clock. you. Yeah, for me it's the evening, 8 o'clock in evening. Yeah. Oh, okay. So I need to know for next week. I was only Yeah. on like 10-15 minutes because I thought that it was starting. All right, Jeannie, it's 8 o'clock their time. It is 8:30 our time. Oh, so you went on later than 8:30. Yeah. So Yeah. we only had like half an hour of class, right? I don't know. No, just 5 minutes only. No. We started same time, but 3-4 minutes late only. 3-4 minutes only. On time only we started. Yes, 3-4 minutes. Well, should we, what time does my class stop? 9:30. 9:30? Oh, well, then we still have some time. Well, yeah. We've only been on for 20-30 minutes. I'm confused. I am too. This time is so different. Well, anyway, okay. Are you still taping? Are you still videoing? I'm still videoing. No, I'm not. I'm not. All right. I stopped the recording, so I could start the recording again. Is it time okay for you, Jaya, there to continue? Can we go on another half hour? Another Okay. half an hour you can continue, Pastor. Another half an hour, no? Another half an hour is there. You can continue. Okay, I guess we're still recording. Okay, we're still recording. Okay. Good. Sorry about this. I'm confused today. Man, I know what I need. I need some more. He needs his wife. Yeah, I even sent you a message, Veda. I even sent you a message. But I I also already need some more coffee. Coffee. I need some more. Yes. I know All right. I'm getting mine too. Okay. Thank you. All right. Well, Chewy, we're going to start. బాబాయ్ ఒకసారి ఎస్ రత్నం గారు ప్రైజ్ లాట్ చెప్పండి. Yes. ప్రైజ్ లార్డ్ అయ్యారు. All right. We're going to start. We're going to start with the speaking in tongues. All right. ఇంకా అరగంట ఉంది, మర్చిపోయారంట టైము. కాబట్టి నీకు క్లాస్ చెప్తున్నారు, జాగ్రత్తగా వినాలి నువ్వు. First of all, is that you do not receive the Holy Spirit automatically when you believe. నీవు నీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలని ప్రార్థించడమును ప్రారంభించాలి. There are people that teach that when you believe, you receive the Holy Spirit. And that's not right. కొంతమంది ఏమంటారంటే నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటావు అని అంటారు. కానీ విశ్వసించడం వరకు ఓకే, కానీ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవడం అనేది అంత సులువుగా జరగదు అని నేను అంటూ ఉంటాను. I want you to turn to the book of Acts, chapter 19. దయచేసి అపోస్తుల కార్యములు 19వ అధ్యాయంలోనికి ఒకసారి వద్దామండి. Actually, this story here is talking about the believers that actually started the work in Ephesus, and that's the book we're studying, is the letter to the Ephesians. So this మనం is ఎపిఎస్సి పత్రికల కోసం చదువుతూ ఉన్నాము. అదే ఎపిఎస్సి గురించి ఇక్కడ 19వ అధ్యాయములు ఆ విశ్వాసుల గురించి ఎలా రాయబడుతుందో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ. all right. So verse 1 says that Paul passed through the upper country, came to Ephesus, and he found some disciples. ఇక చూసినట్లయితే అపోలో కొరింథీలో ఉన్నప్పుడు జరిగినదేమనగా పౌలు పై ప్రదేశములో సంచరించి ఎఫెసునకు వచ్చి కొందరు శిశువులను చూసి
మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా అని వారిని అడగగా. The word disciple is used over 200 times in the New Testament. ఎందుకోసం అంటే నూతన నిబంధనలో చూసినట్లయితే 200 పైబడే విశ్వసించుట అనే మాటను అనేక సార్లు రాయబడి ఉన్నది. And the word Christian is used like, I think it was four times. ఎందుకోసం అంటే క్రైస్తవులు కూడా చాలా మంది ఈ మాటలను ఎక్కువగా పలుకుతూ ఉంటారు. So actually using the word disciple is more accurate than using the word Christian. క్రైస్తవ బిడ్డలు ఎక్కువగా దేని కూడా శిష్యుల కోసం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. శిష్యరకం ఎలా చేయాలో కూడా అది తెలియచేస్తూ ఉంటాము. Disciples were known to be believers of Christ. ఎందుకోసం అంటే శిష్యులు అనేవారు ఏట్లు ఎందుకు విశ్వసించాలంటే క్రీస్తును విశ్వసించిన వారుగా ఉండాలి అని నేను చెప్తూ ఉంటాను. So as Paul is traveling close to Ephesus, he finds 12 of these guys. These are 12 believers, 12 disciples. ఎందుకోసం అంటే క్రీస్తు కూడా 12 మంది శిష్యు బృందాన్ని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆయనతో పాటు వారు ముందుకు నడిపించారు. And he wanted to know, sometimes I need to know, where are you in your Christian faith? Or where are you at in faith? What have you experienced? ఎందుకోసం అంటే మన విశ్వాసముల గురించి మన అనుభవాన్ని ఏ రకముగా మనము తెలియచేయబడుతూ ఉంటాది, ఏ రకముగా మనము ముందుకు ముందుకు ఇతరులకు రుజువు చేయగలుగుతాము. We have to ask those questions so that we know where is it that there's a hole, and so that we can teach to fill that gap and bring that person up to the fullness. ఎందుకోసం అంటే ఎవరికైనా బోధించేటప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పేటప్పుడైనా వారు ఏమంటారంటే నాకు రుజువేది అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఆ రుజువును తెలియచేయడం గురించి మనము ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. I just did that with you going through the package, being repentance, water baptized, and baptized in the Holy Spirit. I was checking. ఎందుకోసం అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక విషయాన్ని గమనించేవారుగా ఉండాలి. మనము ఇవి విశ్వసించేవారుగా ఉన్న పరిశుద్ధతను పొందాలనుకున్న మారు మనసును, నీటి బాప్టిజాన్ని, పాప క్షమాపణ, ఈ 3 కూడా మనం కలిగి ఉన్నామా లేదా అని గమనించాలి. So by asking questions, we know where a person's at, and we can teach to bring them up. ఎందుకు ఈ 3 అనుభవాలు మనం ఉండేటప్పుడు ఇతరులను అదే అనుభవంలోనికి మనం నడిపించగలుగుతూ ఉంటాము. The first question that Paul asked here in verse 2, chapter 19 of Acts, he says, did you receive the baptism of the Holy Spirit when you first believed? ఇక్కడ చూసినట్లయితే పౌలు మహాశయుడు అడుగుతున్న ప్రశ్న చూసినట్లయితే, మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా అని వారిని అడగగా. They believed, but they did not receive the Holy Spirit when they believed. ఆ యొక్క శిష్యు బృందాన్ని ఎప్పుడైతే పౌలు మహాశయుడు ఏమని అడిగంటే, విశ్వసించేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుతారంటే వారు విశ్వసించిన వారుగా ఉన్నారు, కానీ బాప్టిజం పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వారుగా కనబడడం లేదు. So Paul is thinking it's normal that a person receive the Holy Spirit when they believed, but these guys haven't received. ఎందుకోసం పౌలుకి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎవరైతే క్రీస్తుని విశ్వసించే వారిగా ఉంటారో వారు తప్పకుండా పరిశుద్ధాత్మను పొందుతారని నమ్ముతున్నాడు, కానీ వీరు విశ్వసించిన ఉన్న వారిగా ఉన్న బాప్టిజం పరిశుద్ధాత్మను పొందలేకపోతున్నారు. So this speaks of the customs of the culture of the first church. మనం మొట్టమొదటి ఆది సంఘము యొక్క నియమాలు గాని, నిబంధనలు గాని, పద్ధతులు గాని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే, the first church, it was normal that people believe in Christ, but then receive the baptism of the Holy Spirit and be water baptized. That was just expected of the new believer.
ఎందుకోసం అంటే ఆది సంఘములో కూడా జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు చూస్తే విశ్వసించిన వారు తప్పకుండా పరిశుద్ధాత్మను పొందుతారు. పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వారు బాప్తిసములు తీసుకున్న వారుగా ఉంటారు అనే నియమం ప్రకారంగానే ఆది సంఘ విశ్వాసులు నడుస్తూ ఉన్నారు. So when a person came to Christ, they were just right away water baptized, right away baptized in the Holy Spirit. That was the normal. ఎందుకోసం అంటే నీటి బాప్తిజం అన్నా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం అన్నా ఏమిటో కొంతమందికి అర్థం కానటువంటి వ్యత్యాసాలు కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి. What do we do today in our churches? మరి మన సంఘాల్లో ప్రస్తుత కాలంలో ఏం జరుగుతూ ఉంటూ ఉన్నాయి? We wait. We wait. You believe in Christ? Oh, well, you have to wait. I have to teach you a course on water baptism, or I have to wait until a specific day, and then you'll be water baptized. ఎందుకో చాలా మంది ఏమంటారు, విశ్వసిస్తున్నావా? అవును, విశ్వసించేవారుగా ఉంటున్నాను. మరి ఇదేంటంటే ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు రావాలి, అప్పుడే నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వారుగా ఉంటాను అన్నట్టుగా ఉంటారు. I was in India, and I wanted to water baptize people. I wanted to. They wanted to, but the pastor said no, because we do that at the first of the year. ఎందుకోసం అంటే కొంతమంది, నేను భారతదేశంలో వచ్చాను కదండి, వచ్చినప్పుడు కొంతమందిని అడిగితే బాప్తిజాలు ఎలాగిస్తారు మీరంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇస్తా ఉంటామండి అని నన్ను అన్నారు. నేనేమంటానంటే ఆ రకంగా ఇవ్వడం మంచిదా అనేటువంటి ప్రశ్న నాలోనికి వచ్చింది. When that happens, you are stealing from that person the ability to bury that old man. You're making him carry that old man, that old fleshly man with him, maybe the entire year, waiting for a water baptism service. ఒకసారి గమనించండి, ఒక వ్యక్తి మారు మనసు కలిగి మందిరానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి శరీరేచ్ఛలను జయించాలి అంటే ఆ వ్యక్తిని ఒక సంవత్సరం పాటు ఎలా నువ్వు కాపాడుకుంటూ తీసుకొచ్చి ఆ సంవత్సరం కాపాడు నువ్వు బాప్టిజం ఇవ్వగలుగుతావు? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. When water baptism is waited upon, that means that water baptism has lost its significance to those people. మరి అలాంటి విధంగా మనము ఇవ్వకుండా ఉంచేసామనుకోండి, చివరికి ఏదో ఒక సమస్య వచ్చేటప్పుడు అంతరంగం ముందు బలహీనపరచబడి దూరం అయిపోతాడే గాని దేవునిలో ముందుకు వెళ్ళడం. And it has just become a way to be a member of the church and nothing more. మనము అనుకోవచ్చు, ఒకవేళ నా సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు కదా అనుకుంటామే గాని సంఘంలో సభ్యుడిగా మనం చూడకూడదండి మనము ఆ వ్యక్తి పట్ల. Going back to the story, Paul says, did you get the Holy Spirit when you believed? పౌలు మహాశయుడు తన అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా? విశ్వసించేటప్పుడు నువ్వు బాప్తిసము పొందిన వారిగా నువ్వు ఉన్నావా? And they said, no, we haven't even heard of the baptism of the Holy Spirit. అప్పుడు వారు ఏమంటున్నారు తెలుసా? వారు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడన్న సంగతియే మేము వినలేదని చెప్పారంటే నాకున్న ప్రజలందరూ కూడా. So these people had not received the Holy Spirit because they had never been taught. ఎందుకోసం అంటే ముందు ఈ ప్రజలు ఆ ప్రజలకి ఈ పరిశుద్ధాత్మను గురించి అసలు బోధించలేదండి. It is so important that we teach the importance of the baptism of the Holy Spirit. ఎందుకోసం అంటే బోధించడం చాలా ప్రాముఖ్యమండి. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసమును గురించి మనము ప్రత్యేకంగా బోధించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. It is the part of the package that God wants us to have. ఎందుకోసం అంటే తప్పకుండా దేవుడు సన్నిధానములో నుంచి ఈ ప్యాకేజీను వారికి అందించాలి, వారి చేతిలో పెట్టాలి. Chapter 3, the third thing he asked, he said, into what were you baptized? And they said, into John's baptism. ఈ 19వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూసినట్లయితే వారు అడుగుతున్నవాడు, అప్పుడు అతడు అలాగైతే మీరు దేనిని బట్టి బాప్తిజం పొందుతురనిది అడగగా వారు యోహాను బాప్తిజమును బట్టియే అని చెప్పారు.
Look at verse 4. Peter recognizes this baptism which they have had is not sufficient. It is not what they need. 4వ వచనం ప్రకారంగా చూసినట్లయితే అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనక వచ్చి వాని యందు అనగా యేసునందు విశ్వసించవలనని ప్రజలతో చెప్పుచు వారు మారు మనసు విషయమై బాప్టిజం ఇచ్చునని చెప్పెను. Did you read verse 4? Did you? Yes, Go ahead. Pastor. Okay. Yes, I read. All right. John baptized for repentance. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే యోహాను బాప్టిజం ప్రకారంగా కొంతమంది పొందుకొని ఉన్నారు. Is to be baptized in the name that's above every name, into him, into the Messiah. మనము బాప్టిజము ఎవరి పేరును మనం తీసుకోవాలంటే క్రీస్తు నామములో మాత్రమే మనమందరము బాప్టిజము తీసుకున్న వారుగా ఉండాలి. And according to Peter in Acts chapter 2, you receive water baptism for the washing or the forgiveness of your sins. It's very important. ఎందుకోసం అంటే నీటి బాప్టిజం కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. మన ప్రతి పాపములు కడగబడి ఉన్నవి అనడానికి అవి నిదర్శనంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. All right, so asking these questions, Paul realizes that we have believers, they're repentant, but we're lacking two things. ఎందుకోసం పౌలు ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండేటప్పుడు మనం విశ్వసించిన వారమే, కానీ మనం అందరము కూడా మారు మనసు కూడా పొందిన వారమే, కానీ 2 విషయాలు మాత్రం మనలో ఉండడం లేదని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. We are lacking the baptism in water, and we're lacking the baptism of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit. మనము బాప్టిజమును నీటి బాప్టిజమును తీసుకోవడానికి వెనకంచి వేస్తూ ఉన్నాము. అదే రీతిగా పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజపు అనుభవములోనికి ప్రవేశించినటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉన్నాము. So Paul knows that these men need this, and so he does it. పౌలు మహాశయుడు ఒక వ్యక్తికి ఏది అవసరము అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే అది తప్పకుండా ఈ 2 లక్షణాలు అనగా నీటి బాప్టిజము పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజము తప్పకుండా ఉండాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. You see, Joy, when I look at your life, I have to know whether or not you have received the whole package or not. ఈ రోజు అడిగిన ప్రశ్న అడిగిన యేసురత్న గారు మీకోసం ఒక మాట చెప్తున్నానండి. మీ జీవితంలో నేను చెప్పిన ప్యాకేజ్ అనగా పరిపూర్ణ మారు మనసును, నీటి బాప్టిజాన్ని, పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజం అనేటువంటి అనుభవము మీకు ఉన్నదా లేదా ఒక్కసారి మీరు పరీక్షించుకోవాలి. And if you're lacking in one of those 3, that's where we have to go to get you baptized so that you can have the fullness of God working in your life. ఒకవేళ గాని ఈ 3 దేదులోనైనా సరైన అవగాహన నీలో లేనట్లయితే నువ్వు దాన్ని సంపాదించుకో, దేవుడు నీకు పరిపూర్ణ దీవెనిస్తాడు. Verse 5, it says, and when they heard this, they were baptized in the name of Jesus. 5వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే వారు ఆ మాటలు విని ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్టిజము పొందిరి. Verse 6, they were baptized in the Holy Spirit. 6వ వచనం చూసినట్టు తర్వాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చును. Now I want you to take a pen and I want you to underline in verse 6 that these men spoke in tongues. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటను మీరు అందరూ కూడా అండర్లైన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు 6వ వచనంలో 2వ భాగం, అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును ప్రవశించుటకును మొదలు పెట్టిరి. And they prophesied. Mark that, underline that. Spoke in tongues. గీత అడ్డగా గీత పెట్టుకుని ఉంచండి. వారు చెప్పింది ఏంటంటే భాషలు మాట్లాడము, ప్రవచనము చెప్పడము. Speaking in tongues is so important. భాషలు మాట్లాడడం అనేది ఎంతగానో అది ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. Actually, speaking in tongues is your first experience in the supernatural life. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితములోనికి అతీతమైనటువంటి విధముగా ముందుకు నడవడానికి భాషలు మాట్లాడడమే ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. For you to speak in tongues
you are actually aligning yourself up with the Holy Spirit. Let me see here. So that you can step into a supernatural life. ఎందుకోసం అంటే దేవుని యొక్క మనము ఒక ప్రత్యేకమైన సన్నిధిలో ముందుకు నడవాలి అని అనుకుంటే ఆత్మ నింపుదలతో పాటు దేవుని భాషను మాట్లాడే రీతిగా మనం ఉండాలి. It is the first experience that you will ever experience in the submission to the Holy Spirit. ఒకవేళ నీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం పొందుకునేటువంటి ఆ అనుభవం నీకు లేనట్లయితే ఒకసారి నిన్ను నువ్వుగా ప్రభువుకు సమర్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. We must learn to submit to the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడికి నేను ఎలా సమర్పించుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఒక్కసారి నువ్వు నేర్చుకోవాలి. And speaking in tongues is a way that you start to learn how to submit to the Holy Spirit. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎలా నేను ఈ భాషలు మాట్లాడడం ఎలా నేర్చుకోవాలి, పరిశుద్ధాత్ముడికి నన్ను ఎలా సమర్పించుకోవాలి, ఆ యొక్క ఆలోచనతో కూర్చున్నావంటే అనుకోని రీతిగా నేను ప్రార్థనలోనికి వెళతావు, పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటావు, నీలో భాషలు మాటల అనుభవం కూడా నీకు వస్తుంది. Now, my brothers, we're going to have to stop there today because we're just about ready to start a teaching that I will need time to develop it in your mind. నేను ఈ రోజు ఇక్కడ సమయం అయింది కాబట్టి నా మాటలు నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకోసమంటే ఆ కంగారుగా వేగముగా చెప్పడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. వచ్చే వారానికి వివరణాత్మకమైన మాటలు మీకు నేను తెలియచేయని ఆశపడుతున్నాను. So we're going to pick up from there next week. దయచేసి మీరందరూ వచ్చే వారానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ నోట్స్ ను సిద్ధపరచుకోవాలని ప్రభు పేట తెలియచేస్తానని చెప్పి దానికి రాసుకోవడానికి. Go ahead, Jenny. I just want to ask, I didn't write it down. Where you said about the package where it says about repentance, baptism in water and the Spirit? You said the verse, but I don't remember. Acts chapter 2, Acts 2. Acts 2:38. Paul, good to see you. Thank you. Paul, praise God చెప్పండి అయ్యా, praise God చెప్పండి. You're muted. You're muted. I can't Mute లో ఉంది. Praise God. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord, Pastor. Good. It's good to see you. It's good to see you. Yeah. So next week we're going to come together and we'll start on this subject. Please bring something to write on because you're going to need this teaching. You're going to need it to be able to teach others. Yes. దయచేసి నేను చెప్పిన పాయింట్లన్నీ వచ్చే వారం మీరు రాసుకోవాలండి. మీరు సేవకులుగా మీరు సంఘాలకు బోధించాలి, అనేక మందిని ఈ అనుభవంలోనికి తీసుకువెళ్ళాలనేదే నా ఉద్దేశం అయి ఉన్నది. Okay, so we'll come back next week and we'll start this again. వచ్చే వారము కలుద్దాం, వచ్చే వారము మనందరం కూడా ఉందామండి. ఆమేన్.